मिश्रेणेव वाक्येन श्री भगवान् वाच लोकेऽस्मिन् विद्यानि प्रोक्तानि ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणां निष्कर्यं पुरुषोऽस्ति तदा देवासिद्धिं समुपगच्छति यदि कश्चित् कर्मेन्द्रियाणि युज्यन्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् आत्मा मिथ्याचारस्य उच्यते सजी मलगिदाना ಹತ್ತು ಕಾಲ ತಗೋಬೇಕು ಏನದ ನಿಷೇಧಮ ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನ ತಪ್ಪೇ ಹೋದೆ ಬರೀ ತಪ್ಪು परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः इष्टान् भो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः प्रदायेभ्यो ला यज्ञशिष्टासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मंदले बाबा येचात्मकारणात् ಕೇಳೋ ಕೇಳೋದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು ಅಘಾಯುರಿಂದ್ರಿಯಾರಾಮೋ ಎಷ್ಟು नचास्य सर्वभूतेषु नचास्य कश्चित् संयमाश्रयः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमात्मो विपूरुषः कर्मणेव संसिद्धिमासिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् भर्तुमर्हसि यज्ञदाचरतिश्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोधः ते प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते नमेवार्थास्ति कर्तव्यं त्रिलोकेषु किञ्चन नानवाप्तव्यं भक्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयादापस्मृतिः मम वर्त्मानुवर्तन्ते वरिष्ठाः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकान् कुर्यात् कर्मचेदहम् संकरस्य च कर्तास्यां मान्याभिमाः प्रजाः सविताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसः सत्यश्चेष्टं लोकसङ्ग्रहम् तदुच्यते कर्मसङ्गिना योजयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् समाचरन् क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता निबन्धिते तद्दतो युक्तमहाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इमत्वा असज्जते ये प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जते गुणकर्मसु तानकस्तविदो बन्धाः तत्सविन्न विचारयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरागे निर्ममो भूत्वा नित्यस्य विगतज्वरः ये मे वदमिदं नित्यं वदसि सन्निवारवाः तद्भावन्तो विसूयन्तो मुच्यन्ते ते विकर्मभिः ये ते तदच्युसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति एव सर्वज्ञानविमूढास्तान् विशिरेतानचेतसः सन्दृशञ्चेतते स्वस्यापदे ज्ञानमावति तदतेयान् भूतानि विग्रहः किं करिष्यति चेतो यस्य परिकर्मणो चेयायत्कर्मो परमपरिस्थितात् धर्मे श्रेयःपरधर्मो भजामः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूर्णः
भावरूपेण कौन्तेय इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतेर्विमोहयत्येष ज्ञानः वृत्तिरेहितम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि यादोऽयं भरतर्षभा वाङ्मानं प्रदीप्येन ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि बलाढ्याहुरुद्धियेभ्यः परं मनः मनसस्य परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्पृशः एवं बुद्धेः परा बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना येषत्रं महाबाहो कामरूपधुरासुरम् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। नमो ब्रह्मादिभ्यो पुंसर्षिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो बुद्ध्याय। श्रीमच्छंकर सदाहं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं ददामि। श्री श्री 145 ಅಲ್ವಾ 46 ಅಚಮತಂ ಶೌಚಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಏತದ್ವಚನಂ ಕೇವಲಾದಿವಿಜ್ಞಾನ ಶೌಚಕರ್ಮರಹಿತೋ ಗೃಹಸ್ಥಾನಾಂ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರತಿಷಿಧ್ಯತೆ ಇತಿ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಇದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಶೌಚಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮ ಅದಿಲ್ದೆ ಹೋಗಿ ಅದಿಲ್ದೇನೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಶೌಚಕರ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಹೊರತು ಶೌಚಕರ್ಮವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಮಾತನ್ನ ಆಡಿರೋದು. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕರ್ಮ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೌಚಕರ್ಮ ಬಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕೇವಲವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೀಗನ್ನುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಕೇವಲಾದಿತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಇತಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮ ಇದ್ರು, ಯಾವುದು ಉಪಾಸನಾ ವೈಶ್ಯದೇವ ಅಗ್ರಣ ಸಾಲಿಪಾಕಾದಿಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಮಾನವತ್ ಅದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವನೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಿಡಿ, ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಆಟ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊಂಬೆ ಆಟ, ಅದ್ಯಾವ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮವೇ ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ವಹಿಸಿರೋ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಮಾಡದಿರೋ ಕರ್ಮವೇ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ವೀರಹಾವ ಏಷ ದೇವಾಯೋ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಅಗ್ನಿನ ಶೌಚಾಗ್ನಿನ ಶ್ವೇತಾಗ್ನಿ ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವೀರಹತ್ಯ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಬಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಇಲ್ವನೋ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಕೇವಲಾದ ಜ್ಞಾನನೇ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಗಳಿತೀವಿ, ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಗೃಹಸ್ಥರು ಕೂಡ ಅಹಮಸ್ತಿ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಲ್ಲ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ. ಏತದಪಿ ವಿರುದ್ಧಂ, ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಯುಕ್ತಿಗೂ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಇದು ಕಥಂ ಹೆಂಗ್ ಹೊಂದಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗೃಹಸ್ಥಸ್ಯೈವ ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮಣ ಸಮುಚಿತ ಜ್ಞಾನಾನ್ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರತಿಷಿಧ್ಯತೆ ಇದು ಆಶ್ರಮಾಂತರಾಣಾಮಿತಿ. ಕಥಂ ವಿವೇಕಿಭಿಃ ಶಕ್ಯಂ ಅವಧಾರಯಿತುಂ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢವಾದದಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ಮ ಸಮುಚಿತವಾಗಿ
ಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೃಹಸ್ಥಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮ ಸಮುಚಿತವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗಲ್ಲ, ಶ್ರೋತಕರ್ಮ ಸಮುಚಿತವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದೇನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮವಾದ ಉಪಾಸನಾ ವಿಷಯವಾದಿಗಳನ್ನೇ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಅಲುಗಳಿತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಬೇರೆ ಗುರು ಅದರೊಡನೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾನಪ್ರಸ್ಥನಿಗೂ ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮದೊಡನೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷ. ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ವಿವೇಕಿಗಳಾದ್ರೂ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಷೆಕಾರರು. ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ? ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನ. ಹೌದು, ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೌತಕರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮವೂ ಇದೆ, ಶ್ರೌತಕರ್ಮವೂ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡುವ ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮದಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಏನು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗೋದು ತಪ್ಪೇನು? ಅರ್ಚೇನು ಅದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥನಾದಾನು ಒಂದೇ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಂಗೆ ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮ ಇದ್ದೀನಿ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ನಿಂಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳು ಇದ್ದೇನೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಹೊರಸ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಇದು. ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮ ಶ್ರೌತಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಭಾಗ ಗೃಹಸ್ಥರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮವೇ ಇರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೌತಕರ್ಮ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೌತಕರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೌತಕರ್ಮ ಇರೋದು. ಶ್ರೌತಕರ್ಮವೂ ಇದೆ, ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮವೂ ಇದೆ. ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗುರುಗಳೇ ಸಾರಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಈ ಸ್ಮಾರ್ತ ಕರ್ಮ ಸೌತ್ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾದೇಹ ಔಪಾಸನ ವೈಶ್ಯದೇವ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೃಹಸ್ಥರು, ಅದು ಸ್ಮಾರ್ತ ಕರ್ಮ. ಅದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ದರ್ಶ ಪೂರ್ಣಮಾಸ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಶ್ರೌತ ಕರ್ಮ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತ ಕರ್ಮ. ಮನ್ವಾದಿ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು ಆಪಸ್ತಂಭರು, ಮನು, ಗೌತಮರು, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ತ ಕರ್ಮ. ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕರ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ತ ಕರ್ಮ, ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕರ್ಮ ಶ್ರೌತ ಕರ್ಮ. ಶ್ರುತಿ ಅದೇ ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮ ಶ್ರೌತ ಕರ್ಮ. ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಸ್ಮೃತಿಕಾರರಲ್ಲ, ಮನು, ಆಪಸ್ತಂಭರು, ಗೌತಮರು, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ತ ಕರ್ಮ. ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಮಾರ್ತ ಕರ್ಮನೇ. ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಉಪಾಸನಾ ಸೇವೆ, ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತ ಸೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ತ ಕರ್ಮ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಶ್ರೌತ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ? ಮತ್ತೆ ವೇದ ಮತ್ತೂರು ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೌತ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಗ್ನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪೌರ್ಣಿಮಾಸ ಅದು ಗಾರಪತ್ಯ, ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿ, ಆಹ್ವನೀಯ 3 ಅಗ್ನಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಪೌರ್ಣಮಾಸಿ ದಿವಸ ಪೌರ್ಣಮಾಸ ಇಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3 ಗಂಟೆ ಇಷ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿವಸ ದರ್ಶ ಇಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚತುರ್ಷು ಮಾಸೇಶು ನಿವರ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಸಂತೆ ಜ್ಯೋತಿಷಾಯ ಪ್ರತಿ ವಸಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಮಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಆಜವೇಯ, ಅಪ್ತೋರ್ಯಮ, ರಾಜಸೂಯ, ಮಹಾಗ್ನಿಶಯನ ಅದೆಲ್ಲ ಶ್ರೌತಕರ್ಮ. ಇನ್ನು ಈಶಾನ ಬಲಿ, ಸರ್ಪ ಬಲಿ, ಉಪಾಸನಾ, ನವಾಗ್ರಹಣ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮ. ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ 2 ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬರೀ ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೌತಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೌತಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಶ್ರೌತಕರ್ಮ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಸರ್ವಮ್ಮಿ ಕರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಂಬದ್ಧಂ ಅಂತ. ಸ್ಮಾರ್ತ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ತ ಕರ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಧೋವಾ ಏಷ ಆತ್ಮನಃ ಯತ್ಪತ್ನಿ ಅಂತ 50% ಅವನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಡನ ಅರ್ಧ ಸೀರೆ ಹೆಂಡ್ತಿದು, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಗಂಡನ ಅರ್ಧ ಸೀರೆ, ಅವಳದು 1.5, ಇವಂದು ಅರ್ಧ. ಅವಳದು ಪೂರ್ತಿ ಅವಳಿಗೆ, ಇವಂದು ಅರ್ಧ ಅವಳದು. ಇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವಂದು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ, ಅವಳದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತರದವರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೌತಕರ್ಮ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮ ಇದ್ರು ಜ್ಞಾನ ಆಗಲ್ಲ, ಶ್ರೌತಕರ್ಮ ಇರಲೇಬೇಕು ಜ್ಞಾನವಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಿವೇಕಿಗಳಾದವರು ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ. ಕಿಂಚ ಯದಿ
ಇಂಚವಿಧಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನತ್ವೇನ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನತ್ವೇನ ಸ್ಮಾರ್ತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸಾಂ ಸಮುಚ್ಚೀಯಂತೆ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸಾಂ ಸಮುಚ್ಚೀಯತೆ ತಥಾ ಗೃಹಸ್ಥಸ್ಯಾಪಿ ತಥಾ ಗೃಹಸ್ಥಸ್ಯಾಪಿ ಇಷ್ಯತಾನ್ ಸ್ಮಾರ್ತಿರೇವ ಸಮುಚ್ಚಯಃ ಸ್ಮಾರ್ತಿರೇ ಸಮುಚ್ಚಯಃ ನ ಶ್ರೌತೈಃ. ಕಿಂಚ ಮೃತ್ಯು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯದಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ, ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಸುಖ ಆನಂದ, ಆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಆನಂದ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮಗಳು, ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮ. ಮನ್ವಾದಿ ಸ್ಮೃತಿಕಾರ ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕರು, ಈ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕರು ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕರು ಅಂತ. ಅವರ ರೇತಸ್ಸು ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ರೇತಸ್ಸನ್ನು ಮನೋರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕರು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮದೊಡನೆ ಅವರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಡಿ. ಏನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೃಹಸ್ಥರು? ಗೃಹಸ್ಥರು ಕಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ? ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಗೃಹಸ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ. ಗೃಹಸ್ಥಸ್ಯಾಪಿ ಇಷ್ಯತಾಂ, ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ನೀನು ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಆ ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೌತ ಅವರಿಗೆ ಶೌಚ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಶೌಚ ಹಿಡಿಯೋದು, ನಿಮಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕರ್ಮದನ್ನೇ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೃತ್ತಿಕಾರರಿಗೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಅಸ ಶ್ರೌತೈ ಸ್ಮಾರ್ತೈಶ್ಚ ಗೃಹಸ್ಥಸ್ಯೈವ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮೋಕ್ಷಾಯ. ಊರ್ಧ್ವರೇತಃ ಅಂತೋ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸಮುಚಿತ ಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷ ಇತಿ ತತ್ರೈವಂ ಸತಿ ಗೃಹಸ್ಥಸ್ಯ ಆಯಾಸ ಬಾಹುಲ್ಯಂ ಶೌಚಂ ಸ್ಮಾರ್ತಂಚ ಬಹು ದುಃಖ ರೂಪಂ ಕರ್ಮ ಶಿರಸಿ ಆರೋಪಿತಂ ಸ್ಯಾತ್. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಗೃಹಸ್ಥನಾದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶುತ್ಯುಕ್ತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮವನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರೊಡನೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡದ್ದಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ. ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕರಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಗೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಯಾಸ ಆಯಿತು. ಡಬ್ಬಲ್ ಅವನಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ, ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಜ್ಞಾಗಾದಿಗಳನ್ನೂ ಮಾಡು, ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಮಾಡು, ಪುರಾಣೋಕ್ತಿ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಮಾಡು, ಕುಟುಂಬ ಭರಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡು, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದೇನ್ರಿ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ? ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಗೃಹಸ್ಥರು ಕಂಡ್ರೆ? ಗೃಹಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಶೌತ ಕರ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹು ದುಃಖ ರೂಪಂ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಕರ್ಮ ಮಾಡುದ್ರೆ ಬೆವರು ತಿಳಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕುಂತೋ ನಿಂತೋ ಮಾಡಿ 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 ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂತೂ 25 ಕುಂತೋ ನಿಂತೋ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂದ್ಕೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಇಷ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಹಬ್ಬ ಹರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಸೋಮಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತೂ ಊಟನೇ ಕೊಡಲ್ಲ 3 ದಿವಸ. 3 ದಿವಸ ಯಜಮಾನಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ 3 days ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೋಮಯಾಗನ? ಬಹು ದುಃಖರೂಪವಾದ ಕರ್ಮ. ಅದನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆರೋಪದಿಂದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮೂಟೆನ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸ್ತಾರೋ ಅದೇ ಗೃಹಸ್ಥನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಶೌತ ಕರ್ಮನೂ ಹೊತ್ಕೋ, ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮನೂ ಹೊತ್ಕೋ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಸೇವೆನೂ ಮಾಡು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಗೃಹಸ್ಥನ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ತಪ್ಪು ಕಣ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಅದರೊಡನೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅಲ್ಲಿ. ಶೌತ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕಿಯವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಶೌತ ಕರ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೋಕ್ಷ ಕಾರಣವಾದದ್ದು. ಬಾಕಿಯವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲೂ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಜ್ಞಾನಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೊರತು ಗೃಹಸ್ಥದ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರ ಹೊರಿಸೋದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತಂದ್ರು. ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಂತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಗೃಹಸ್ಥಶ್ಚೈವ ಆಯಾಸ ಬಾಹುಲ್ಯ ಕಾರಣ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಆಶ್ರಮಾಂತರಾಣ. ನೀವೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಬಾಕಿಯವರು ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಸನ್ಯಾಸಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ?
ಅವ್ರು ಆರಾಮ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಬರೀ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಇವರಾದ್ರೆ ದುಡಿತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೌತ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದನ್ನ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಉಂಡಾಲಿ ಗುಂಡ್ರು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ರಹಿತತ್ವಾದಿತಿ. ಆಶ್ರಮಾಂತರದವರಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶೌಚ ಕರ್ಮವೆಂಬ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಪುರಾಣೋಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ಊಷರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಬೀಜದಂತೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ದಂಡವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಇದು ಆಕ್ಷೇಪ. ಇವಾಗ ಉತ್ತರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ತದಪ್ಯಸತ್, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ತಪ್ಪು ಕಳಯ್ಯ, ಹೀಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ವೋಪನಿಷತ್ಸೋ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಚ ಜ್ಞಾನಾಂಗತ್ವೇನ ಮುಮುಕ್ಷೋ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಮನ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ, ಮಹಾಭಾರತ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥ. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತಂಜಲಿ ಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಲಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಮೃತಿ ಇರ್ತದೆ. ದೇವಲಕ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಾಂಗವಾಗಿ ಸರ್ವಕನ್ಯಾಸವಾಗಿ ಇದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಜ್ಞಾನಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮಾಧಿ ಜ್ಞಾನಾಂಗ. ಅಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಜ್ಞಾನ ಮೈನು, ಪ್ರೈಮ್ ಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಲಗಳಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೂ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂತ, ಇದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಜ್ಞಾನವಾದ್ರೂ ಮೋಕ್ಷವಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗಮ್ಮ ಹೊಂದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಅಜ್ಞಾನವಾದ್ರಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನ ಕಳೆಯೋ ಜ್ಞಾನವೇ ಆದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾದ್ರೂ ಮೋಕ್ಷವಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಾದ್ರೂ ಮೋಕ್ಷವೇ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಜ್ಞಾನವಾದ ಕೂಡಲೇ ಮೋಕ್ಷವೇ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನವಾಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಎರಡನೇದು. ಯಾರ ಸಾಧನ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ, ಯಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ, ಈ ಆಶ್ರಮ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷ ಅಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಉದ್ಧರ ತಸ್ಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರದು. ಆಶ್ರಮ ವಿಕಲ್ಪ ಸಮುಚ್ಚಯ ವಿಧಾನ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನ್ ಹೇಳಂಗೆ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬಾರ್ದಾಯ್ತು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದ ವಿಕಲ್ಪ, ನಿಂಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಯ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದೇವ ಪ್ರವ್ರಜೆ ವಿಕಲ್ಪ. ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಮಂಗಚ್ಚೆ ಸಮುಚ್ಚಯ. ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠ ಕಲಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾನಪ್ರಸ್ಥನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಶ್ರಮ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬಹುದು. ಜ್ಞಾನ ಆದವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಾರ್ಗವೇ ಹೊರತು ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಾದ್ರೂ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಶೌಚ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡೇ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದು. ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೂ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಿದು. ಶೌಚ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಕೂಡಿಕೊಂಡೇ ಗೃಹಸ್ಥ ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿದಾಗಲೇನೇ ಜ್ಞಾನವಾಗೋದು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಸರ್ವಾಶ್ರಮಿಣ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಣೋ ಸಮುಚ್ಚಯ. ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥ. ಅವ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಈಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೂ ಸ್ಮೃತ್ಯುಕ್ತ ಕರ್ಮ ಇದೆ ಕಣಪ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮ ಇದೆ. ಅವರ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ. ತರಿಹಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಶ್ರಮದವರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮುಮುಕ್ಷೋ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನಾತ್. ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನ ವಾಕ್ಯ ಪದ ಪಡೆದ್ರು, ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸ ತಗೊಂಡ್ರು. ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಸಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷ ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಕರ್ಮ ಸಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಕರ್ಮ ಸಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ, ಆದರೆ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಸಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸನ್ಯಾಸ ಸಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಕರ್ಮ ಸಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ. ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಬೌದ್ಧಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಕರ್ತೃತ್ವ ಅಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಅಜ್ಞಾತೃತ್ವ ರೂಪದಿಂದ ನೆಲೆ ನಿಂತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮುಮುಕ್ಷು ಆದ ಮನೆಗೆ ಮುಕ್ತನಾಗಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ತೀವ್ರ ಉತ್ಕಟ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ, ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದು ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕರ್ಮ ವಿಕ್ಷೇಪ ಕಾರಣ, ಚಿತ್ತ ವಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ. ಚಿತ್ತ ವಿಕ್ಷೇಪವನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿರಂತರ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗಿ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕರ್ಮದಿಂದ ವಿಕ್ಷೇಪವೇ ಹೊರತು ಕರ್ಮದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವವೇ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಯಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗತ್ತೆ, ಆ ಕ್ರಿಯೆ ತೊಡಗತ್ತೆ. ವ್ಯಾಪಾರದ ಮನಸ್ಸು ತೊಡಗತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮನಸ್ಸು ತೊಡಗಿದ್ರೆ ವಿಕ್ಷೇಪ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಜ್ಞಾನವಾಗದೆ ಹೊರತು ಕ್ರಿಯಾಮಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರ ಈಷಣಾಯಾಶ್ಚ ವಿತ್ತ ಈಷಣಾಯಾಶ್ಚ ಲೋಕ ಈಷಣಾಯಾಶ್ಚ ನೀವು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆದಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತ ಐ ಮತ್ತೆ ಮೈನ್ ನಂದು ನಾನು ಅಂತ ಇಲ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನನ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ. ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರತೆ ತಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿವರೆಗೆ ಕರ್ಮ, ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದೇ, ಕರ್ಮ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ದಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿ. ಊಟ ಒಂಟು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡೋದು ಅದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮ, ಸ್ಮಾರ್ತ ಕರ್ಮ, ಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಕ್ಷೇಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತದೇಕ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗೋದು. ಅದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಐನೆಸ್ ನಂದು ನಾನು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬಿಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಸ್ವಭಾವವೇ ಕರ್ಮ ಕಿಂಪರಂ ಕರ್ಮತ ಜಡಂ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಗುರುಗಳೇ, ಇದು ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಡೌಟ್ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಅಂತನಾ ಅಥವಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅದು ಕಾಣಿಸೋ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಓದ್ತಾರೆ, ಆ ಓದಿದ ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನವಾದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಹೇಳಿದಾದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವಾದಾಗ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಯಾವ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಸಗುಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಿಲ್ಲ, ಇದೇನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ತತ್ವಮಸಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ? ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನನಗೆ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಆಗುವಾಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿನ ಅದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. 18 ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 18 × 8 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 144 ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಲೆಕ್ಕದ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೆಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ಏನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ, ಅದರ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟು ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಚಿತ್ತ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫುಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗೋದು 2 ತರಹ. ಅಹಂಕಾರ ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹೋಗೋದು. ಅಹಂಕಾರ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ. ಅಹಂಕಾರ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗೋದು ಬೇರೆ ಕ್ರಮ, ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಾಧೆ ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಿಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ, ಹಾವನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಬೇರೆ. ಹಾವನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋದವನಿಗೂ ಹಾವು ಕಾಣಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಿಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಹಾಗೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋನಿಗೂ ಅಹಂಕಾರ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಅಹಂಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಯೂಷನ್ನು ತೋರಿಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಆ ಅಹಂಕಾರ ಬಾಧೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸುಳ್ಳು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಬಂದವನ್ಗೆ ಇದು ಹಾವಲ್ಲ ಇದು ಹಗ್ಗನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ? ಹಂಗಲ್ಲ, ಯಾರು ನಿಮಿತ್ತ ಬೇಕು, ನಿಮಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇದಾಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಗುರುವಾಕ್ಯವೋ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯವೋ ಅದು ಏನೋ ಆಪ್ತ ವಾಕ್ಯವೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಅದು ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ತದ್ವೇತಿ ನಾಸಾಗ್ರೇ ಬದನಂ ಯಥಾ. ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರೆ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಕೈ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆದವರೆಗೂ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೆರಡಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗೋದು ಜ್ಞಾನವಾಗೋದು ಎರಡು. ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಯ್ತೋ, ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನವಾಯ್ತೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕತ್ಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕತ್ಲೆ ಹೋದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಮತ್ತೆ ಈ ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೋದು, ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅದ್ವೈತ ಓದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಬೇರೆ ತರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದು ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ. ಹೌದು, ಜ್ಞಾನ ಆಗಲ್ಲ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ತತ್ವಮಸಿ ಓದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ತತ್ವಮಸಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ. ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೋ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ವಮಸಿ ವಾಕ್ಯ ನೀನ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಜ್ಞಾನ ಇರೋದು, ದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ, ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದವರಿಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ದ್ವೈತಿಗಳೇ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನಾನ್ ಬೇರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ದ್ವೈತಿಗಳೇ. ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಇದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ, ಅವರು ಬೈತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೈತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ತಪ್ಪು ತತ್ವಮಸಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ತತ್ವಮಸಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆಗತ್ತಾ? 4 3 7 ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋರಿಗೆ 4 3 7 ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? 4 3 7 ತಪ್ಪು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀಮ್ಮ. 18 144 ತಪ್ಪು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀಮ್ಮ. 144 ತಪ್ಪು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ ನೀವು? ಹಾಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಅವ್ರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನೋ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಏನಾಗಿಲ್ಲ.
ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಗೆ ಮಾನ್ಯರು ಹೊರತು ಅದೇನು ಅವರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ವಸ್ತುತಂತ್ರ ಜ್ಞಾನ. ಲೋಕ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಮಗನಿಗೆ ಬಯಕೆ, ಲೋಕದ ಬಯಕೆ, ಬಯಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ತಮ್ದು ಅಂತ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ವದಾ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರಾದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೃಹಸ್ಥರದ್ದು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಭೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೋಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭೋಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ತಿನ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಗೃಹಸ್ಥರು ಏನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೀದಿದ್ದೋ ಹಲಸಿದ್ದೋ ಹೊಗೆ ವಾಸದಿನೋ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಅದು ಇದು ನೋಡ್ದೇನೆ ಕೈ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಉಂಟು, ಭೋಗ ಉಂಟು, ಇದು ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಭುದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಯಾವ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನವಂತರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಲ್ಲ, 360 ಡೇ 24 hours ಇದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ, ಅವನೇ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಒಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರಹ ಏನಿಲ್ಲ. ತಸ್ಮಾನ್ಯಾಸಮೇಷಾನ್ ತಪಸಾಮತಿರಿಕ್ತಮಾಹುಃ ಯೇಷಾಂ ತಪಸಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಯೇಷಾಂಚೇಷಾಂ ತಪಸ್ಸು ತಪ ದಮ ಸತ್ವಸ್ಸು ಸತ್ಯ ತಪ ದಮ ಶ್ರಮ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ದಾನ ಯಜ್ಞ ಇತ್ಯಾದಿ ತಪಸ್ಸುಗಳ ಪೈಕಿ ಸನ್ಯಾಸ, ನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅತಿರಿಕ್ತ, ಅದು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟು, ಮೇಲಾದದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ ಇದು. ಯೇಷಾಂ ತಪಸಾಂ ನ್ಯಾಸ, ಸನ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಫುಲ್ ಗ್ರೇಟ್. ಸನ್ಯಾಸ ಅದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ತತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಒಪ್ಪೋದು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗಂಡ ಸಂಬಂಧ, ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ, ಮನೆ ಸಂಬಂಧ, ಅಯ್ಯೋ ಭಯ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೇರ ಫುಟ್ಪಾತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯರು ಅಂತ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಯೋ ಆ ಡೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆಯೋ, ಆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೌದು ದಂಡ. ನ್ಯಾಸ ಏವಾತ್ಯರೇಚಯತ್, ಸನ್ಯಾಸವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಸಾಧನ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸನ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಯಾರಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿರೋಣ, ಯಾರಿಗೆ ಎದೆ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಷ್ಟ. ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನಶು. ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯ ನ ಧನೇನ ನ ತ್ಯಾಗೇನೈವ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನಶು. ಕರ್ಮದಿಂದಲೂ ಅಮೃತತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಜೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ, ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದು ಬಾಹ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಧರ್ಮ. ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಮಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡುವಂತಹ ನಡವಳಿಕೆ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಅಸಂಗನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅಸಂಗನಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಥದ್ದೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಬಾಲನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ನೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ ಬಾಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡ, ನಿಂಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ. ಹೆಂಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನಿರ್ವಾಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. ಅದು ಸರ್ವತಃ ಪರಿಮೋಕ್ಷ ಮಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಪಸ್ತಂಬರು ಸನ್ಯಾಸ ಹೇಳುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಬರಿಯಾಗಿ ತೊದರ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೇಗಿರ್ತೀಯ ಹಾಗಿರು, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೇಗಿರ್ತೀಯ
ನಿರ್ಮಾಣ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದೇನೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲ ದೇಶದ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಆ ದೇಶ ಇದು ಊಟ ಉಪಚಾರದ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗಿದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಇದ್ದವನಾದ್ರೆ ಅವನು ಮುಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ. ಋಷಭದೇವ ಜಡಭರತ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂತ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೋಪಿಕಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಜವಾದ ಮಾತು. ಕೃಷ್ಣ ವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೇ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಬಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ಸೇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೇನು ಯಾವುದೋ ಕಾಣದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅವರು ದಿಗಂಬರನಾಗಿಯೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ನದಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಲೋಕಯಾತ್ರೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ. ಈ ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮದಿಂದಲಾಗಲಿ ಪ್ರಜೆಯಿಂದಲಾಗಲಿ ದುಡ್ಡಿನಿಂದಲಾಗಲಿ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನ ಪಡೆಯಲಾರರು. ತ್ಯಾಗೇನ ಏಕೆ, ತ್ಯಾಗದೊಂದರಿಂದಲೇ. ಏಕೆ ಮುಖ್ಯಾನ್ಯ ಕೇವಲ ಅಂತ ಏಕೆ ಶಬ್ದ ಅದು ಒಂದೇ ಕೇವಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದೇ, ಅದು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದೇವ ಪ್ರವ್ರಜೇ ತ್ಯಾಜ್ಯಾಶ್ರಯ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಕೇ ಹೊರತು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಬರಬಾರ್ದು, ನಿಷೇಧ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ವಿವೇಕಿಯ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮದಿಂದ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ತತ್ವ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸರಿ ನಂಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಬಂದಿರೋದೇ ಭಗವಂತನ ಕಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಅವನ ಜನ್ಮವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾಡಿ ಕಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇ ಹೊರತು ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ತ್ಯಜ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಂಚ ಉಭಯ ಸತ್ಯಾನೃತೆ ತ್ಯಜ, ಉಭಯ ಸತ್ಯಾನೃತೆ ತ್ಯಕ್ವಾ ಏನ ತ್ಯಜಸಿ ತತ್ಯಜ. ಧರ್ಮಂ ಅಧರ್ಮಂತ ತ್ಯಜ. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನೋತ್ತಾದಿ ಕರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದನ್ನು ಬಿಡು. ಅಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮ, ಅದನ್ನು ಬಿಡು. ಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮವಾಗಲಿ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮ ಅದನ್ನು ಬಿಡು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡು. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕರ್ಮ, ಅನೃತ ಅಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬಿಡು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡು. ಸತ್ಯಾನೃತ ತ್ಯಕ್ವ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಯಾವ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಜ ನಿಮ್ ಸ್ವರೂಪ ಬಿಡೋನು ಅಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಏನ ತ್ಯಜಸಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತೀಯೋ ತತ್ ತ್ಯಜ, ಆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಂಸಾರಮೇವ ನಿಸ್ಸಾರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಾರದಿಕ್ಷಯ ಪರವ್ರಜನ್ ಚಕೃತೋದ್ವಾಹ ಪರಂ ವೈರಾಗ್ಯಮಾಶ್ರಿತಾಃ ಇತಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ಇದು ನಿಸ್ಸಾರ, ಇದು ಚಲ್ಟ. ಕೇಳಿದಿರ? ಚಲ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಗಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ರಸ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಡ್ಸಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2-3 ಸಲ ಮಡ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಾಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ರಸವೂ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ನೀರಸ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಇದು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಟಿವಿಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮುಂದೇನೋ ಇದೆ ಏನು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡು ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಇದೆ ಏನೇನು ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮರಳುಗಾಡು. ಆ ರೀತಿ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಹರಿಯೇ ಅಂತ, ಬರೀ ತೋರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು
ಏನು ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಡಗ್ಗೋದು ಒಡ್ಡಾಡೋದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಎಂಥ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ನಿಸ್ಸಾರ, ಅದು ಅದು ಇದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ತೀರಳು ಸಾರ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಸಾರವಾದದ್ದನ್ನು, ಯಾವುದು ತತ್ವವೋ ಸಾರವೋ ಎಸೆನ್ಸೋ ಅದನ್ನ ದಿದೃಕ್ಷಯ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಯ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೃತ ಉದ್ವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಉದ್ವಾಹ ವಿವಾಹ, ಕೃತೋದ್ವಾಹ ಪರವ್ರಜಂತಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರವ್ರಜಂತಿ ಧಾತು ಏನು? ಪರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ರಜಗತೌ, ರಜಗತೌ ಧಾತು ಪ್ರ ಉಪಸರ್ಗ, ಪ್ರವ್ರಜಂತಿ ಅಕೃತೋದ್ವಾಹ, ಅದು ವಿಶೇಷ. ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಮದುವೆಯಾಗದೇನೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು? ಪರಂ ವೈರಾಗ್ಯಮಾಶ್ರಿತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸೆಯನ್ನು ತೊರೆದವರು ಅಂತ. ಐಹಿಕವಾದ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಭೋಗದಲ್ಲೂ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮಿಷ್ಟಿಕ ಭೋಗದಲ್ಲೂ ಆಪಷ್ಟಿಕದಲ್ಲೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬೇಕು, ಸತ್ಯವಾದ ತತ್ವವೇ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನ ತೀವ್ರವಾದ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡವರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಹೊರಟೋಗಿ ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದವರು. ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಜಗದೇವ ನಂದನವನಂ ಸರ್ವೇಪಿ ಕಲ್ಪದ್ದು. ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮು ಕೂಡ ಅದೇ ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷ, ಮಂದಾರ ವೃಕ್ಷ, ಒಳ್ಳೆ ಇದು ವೃಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ, ಲಂಟಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಳುಗಿಡವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿಜಾತ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗಂಗಂವಾರಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಗಂಗಾ ನೀರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕುಡಿತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗಂಗಂಬಾರಿ ಸಮಸ್ತವಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಸಮಸ್ತ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞವೇ, ಅವ್ನು ಮಾಡೋ ನಡವಳಿಕೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞವೇ. ವಾಚ ಪ್ರಾಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಧಿರು ವಾರಾಣಸಿ, ಅವನು ಲೌಕಿಕ ಮಾತಾಡ್ತಾನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಅದು ಅವನು ಎಲ್ಲಿದಾನೋ ಅದೇ ಕಾಶಿ, ವಾರಾಣಸಿ ವೇದಿಕಾ. ಸರ್ವವಸ್ತು ವಸ್ತು ವಿಷಯೇ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಈ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೈ ಮುಗಿಯೋದೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಜ್ಞಾನಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ, ಇನ್ನೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಸ್ಮೃತಿ ಬದ್ಧತೆ ಜಂತು ವಿದ್ಯೆಯ ಚ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ಮ ನ ಕುರ್ವಂತಿ ಯತಯಃ ಪಾರದರ್ಶಿನಃ. ಜಂತುನೇನ್ ಹೇಳ? ಜಂತುಳ. ಜಂತುಳ ಬಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಈ ಬೆಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲ ತಿಂದವರಿಗೆ ಜಂತುಳ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂಡಲ್ಲಿ. ಆ ಜಂತು ಮನುಷ್ಯ ಯಾವನು ವಿಷಯ ಆಸಕ್ತನೋ ಭೋಗಾಸಕ್ತನೋ ಅವನು ಜಂತುಳಕ್ ಸಮಾನ ಅಂತ. ಆ ಜಂತುವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಾಕೋತಾನೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಂತುನೇ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅವನು ಜಂತು ಅಂದ್ರೆ ಜನಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಬಂದದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಜನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಜನನಶೀಲ ಅಂತ ಹುಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ. ಅವನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ 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 ಬದ್ಧರಾಗ್ತಾನೆ, ಕಟ್ಟಾಕೋತಾನೆ. ತನ್ನ ತಾನು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳ ತಾನೇ ಬಿಟ್ಟು ನೂಲನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡ ಹಂಗೇನೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾನು ಕಟ್ಟಾಕೋತಾನೆ. ಅದು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಚ್ಯತೆ, ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ್ತಾನೆ, ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನು ತಾನೇ ತನ್ನಿಂದಲೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪಾರದರ್ಶಿನಃ ಯತಿಃ, ಸಂಸಾರದ ಪಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಯತಿಗಳು ಕರ್ಮ ನ ಕುರ್ವಂತಿ, ಕರ್ಮ ನ ಕುರ್ವಂತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಪಾರದರ್ಶಿಗಳು, ಸಂಸಾರದ ಆಚೆಯನ್ನ ಕಂಡವರು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮಪದವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೊರತು ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ಸ್ವಭಾವವೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದು ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಯಾರು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಹಠದಿಂದ ಮಾಡುವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಭಾವವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಶುಕಾನುಶಾಸನ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮದ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಇಹಾಪಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಮನಸಾ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿವೇಕದಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಮನೋವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ, ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ, ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ದೇಹ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೀರಿದವನಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವಿಕ್ರಿಯನಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನುಭವ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವನಾಗ್ತೀನಿ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾರಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ಮ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ಮ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕರ್ಮ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಜ್ಞಾನವೇ ಹೊರತು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕರ್ಮ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿದ್ದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಸ್ವಭಾವ ಆತ್ಮ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸುಖಂ ಖುಷಿ ಆಸ್ತೆ ನವದ್ವಾರೇ ಪುರೇ, 9 ದ್ವಾರವಿರುವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆದ ಆಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದೇನೆ ಆತ್ಮಾರಾಮಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಿಷಯ ವಚನಗಳಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಮುಚ್ಚಯ ಹೊಂದಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಮುಚ್ಚಯ ಹೊಂದಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ